Welcome to today's lecture. We have been discussing a very thought-provoking and intellectual essay written by George Bernard Shaw, Spoken English and Broken English. So far in the discussion, we saw that George Bernard Shaw, that is G.B. Shaw, shares a very unique thinking regarding English language. G.B. Shaw speaks about the spoken English and broken English. We saw how G.B. Shaw asks us not to go for correct type of English, and G.B. Shaw supports broken or incorrect type of English. According to G.B. Shaw, it is our dream, it is our desire to learn English. And for learning English, we learn grammar, right? And our main focus is on writing. But according to G.B. Shaw, there is no correct English in the world. So, learning of grammar of English is of no use. And G.B. Shaw tells us that the main function of a language is what? Communication. What is in my mind should be shared with the listener. That's it. So whether you are using a correct language or incorrect language, that is not an important issue according to G.B. Shaw. So G.B. Shaw gives us some justifications. He gives us some reasons behind his attitude towards spoken English and broken English. So G.B. Shaw या स्पोकन आणि ब्रोकन इंग्लिश या एसे मध्ये एक नवीन विचार मांडतायत आणि त्यांच्या मते या जगामध्ये कुठेही करेक्ट इंग्लिश नावाचा प्रकार नाहीये. शॉ म्हणतो की प्रत्येकाची ही एक इच्छा असते की इंग्रजी भाषा शिकावी आणि इंग्रजी भाषा ही कशी असावी तर अतिशय करेक्ट असावी. त्यासाठी आपण काय करतो असतो, व्याकरणाचा अभ्यास करतो, ती भाषा लिहिण्याचा सपाटा लावतो. पण शॉच्या मते ती भाषा ऐकली गेली पाहिजे आणि ती भाषा करेक्ट बोलली पाहिजे असं काही नाहीये. भाषेचं हेतू काय? शॉच्या मते माझ्या मनात काय आहे, माझे विचार काय आहे ते समोरच्याला समजले म्हणजे भाषेचं काम संपलं. मग तुम्ही करेक्ट भाषा वापरता आहात की ब्रोकन भाषा वापरता आहात त्याने काही फरक पडत नाही. पण जी.बी. शॉ म्हणतो या जगामध्ये कुठेही करेक्ट इंग्लिश नावाचा प्रकार नाही. सो डोंट वरी अबाउट करेक्ट इंग्लिश. whatever you know about English, speak it. तुम्हाला इंग्रजीचं जेवढेही ज्ञान आहे ना, तोडकं मोडकं ब्रोकन का असे ना, तर बोलायला लागा. चिंता करू नका कोण काय म्हणतंय. And G.B. Shaw further gives us the example of England. What he tells us that English is the mother tongue of England, right? And he tells us that there are two types of English speakers. One is native speaker and foreign speakers. We Indians are the foreign speaker. And the native speaker and the foreign speaker both have the same wish, same desire, and that is speaking correct English. But again, G.B. Shaw tells us that there is no correct English in the world. So why to worry about the correctness of English language, right? So G.B. Shaw gives us the example of England. He tells us that English is the mother tongue of England, but it is not spoken in the same way even in England. So it is spoken
differently in different parts of England, right? In the same way, Marathi is not spoken in Maharashtra in the same way. Marathi spoken in Khandesh is different. Marathi spoken in Pune is different. Marathi spoken in Sangli Satara is different. Marathi spoken in Chandrapur is different, right? So, though Marathi is the mother tongue of Maharashtra, it is not spoken in the same way. We have different vocabulary, we have different sentence patterns, we have different pronunciations of words, right? So each Marathi in every region has its own importance, right? So we accept Marathi in Vidarbha, we accept Marathi in Pune, we accept Marathi in Mumbai, we accept Marathi in Marathwada, we accept Marathi in Khandesh. So each type of Marathi has its own importance, and that is the same case with English. शॉ म्हणतोय, उदाहरण देतोय इंग्लंडचं. ते म्हणतोय की इंग्रजी ही भाषा इंग्लंडची मातृभाषा आहे, पण इंग्लंडमध्ये ही इंग्रजी एकाच पद्धतीने बोलली जात नाही, म्हणजेच करेक्ट बोलली जात नाही. इंग्लंडमध्ये वेगवेगळे पार्ट आहेत, राज्य आहेत. ससेक्स आहे, वेसेक्स आहे, नॉटिंगमशायर आहे, यॉर्कशायर आहे, आणि या सगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीची इंग्रजी बोलली जाते. वेगवेगळ्या पद्धतीचे म्हणजेच काय, काही वाक्य बनवण्याच्या पद्धती वेगळ्या आहेत, काहींचे उच्चार, शब्दांचे उच्चार हे वेगळे आहेत, रिदम म्हणजे ताल किंवा लय जो आहे बोलण्याचा तो सुद्धा वेगळा आहे. आपण असं म्हणू शकतो की महाराष्ट्राची सुद्धा मातृभाषा मराठी आहे, पण मराठी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सारखीच बोलली जात नाही. विदर्भाची मराठी वेगळी आहे, सातारा सांगली कोल्हापूरची मराठी वेगळी आहे, खानदेशाची मराठी वेगळी आहे, मुंबई पुण्यातली मराठी ही वेगळी आहे, नवापूरकरची मराठी ही वेगळी आहे, धडगावकरची मराठी ही वेगळी आहे. म्हणजेच प्रत्येक रिजन नुसार भाषा ही बदलते. म्हणजेच कोणत्या मराठी भाषेला तुम्ही करेक्ट म्हणाल तर नाही, सगळ्या मराठी भाषा काय आहेत, ऍक्सेप्टेबल आहे, राईट. म्हणजे प्रत्येक भागात बोलली जाणारी मराठी ही तितकीच महत्वाची आहे. म्हणजे same is the case with English in England also, right? So no two British people speak in the same way. इंग्लंड मध्ये दोन इंग्लिश लोक सुद्धा इंग्रजी भाषा ही एकाच पद्धतीने बोलत नाही, वेगवेगळ्या पद्धतीने बोलली जाते. See the last line in the slide. There are different local varieties of English. Local varieties. Wessex English, Sussex English, Nottinghamshire English हे प्रकार आहेत. जसं विदर्भातली मराठी, कोल्हापूरची मराठी, खानदेशी मराठी, राईट, मराठवाड्यामधली मराठी, हे जसे प्रकार आहेत तशाच इंग्लंडमध्ये सुद्धा इंग्रजीचे प्रकार आहेत. आणि एक प्रकार लेखक इथे मांडतो, and that is Cockney English. So Cockney English is one of the types of English spoken in England. So G.B. Shaw tells us again and again one thing, that is we should not be mad, we should not be worried regarding the correctness of English language. Whatever you have the knowledge, speak it, right, like that. So in the last lecture we discussed that Shaw gives us some kind of examples to prove his statement. And he gives the example of BBC, that is British Broadcasting Corporation. Shaw tells us that BBC produced a committee, right? And the reason of this committee is to form a course, to prepare a course, and that is called Model of Correct English. And this course would be for the BBC staff and people of British Islands. And with the help of this course, the BBC staff and the British Island people would learn how to speak correct English. So BBC created a committee, and in that committee, people from different backgrounds
are added. Just like backgrounds like Irish, some members are British, someone is Scottish, someone is from Wales, someone is from Oxford University, someone is from America, right? And these people are asked to prepare a model for correct English. The G.P. Shaw त्यांचं स्टेटमेंट सिद्ध करण्यासाठी वेगवेगळे उदाहरण आपल्याला देतोय. पहिलं उदाहरण म्हणजे काय, बीबीसी. आणि बीबीसीचं काय आहे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन. कविता कोण बोलतोय? हॅलो, बोलू नका कोणीच प्लीज. माहिती सर, आवाज येतोय? तर लेखक आपल्याला बीबीसीचं उदाहरण देतोय, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन. या बीबीसीने काय केलेलं आहे, बीबीसी एक मोठी संस्था आहे इंग्लंड मधली. तर बीबीसीने एक भाषेच्या संदर्भात काम केलं, त्याने कमिटी निर्माण केली. आणि त्या कमिटीचं काम काय आहे, तर एक मॉडेल बनवायचं आहे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सचा. आणि मॉडेल कसं असेल, तर बीबीसीचा जो स्टाफ आहे आणि बीबीसीचे इंग्लंडच्या आजूबाजूला जे आयलँड म्हणजे बेटा आहेत, तिथल्या लोकांना शिकवण्यासाठी इंग्रजी चांगल्या पद्धतीने बोलायची, करेक्ट इंग्लिश कशी बोलायची याची ट्रेनिंग बनवण्यासाठी एक कोर्स बनवायला सांगितलं आहे. आणि त्या कमिटीचा एक मेंबर म्हणजे कोण आहे, तर जी.बी. शॉ. जी.बी. शॉ त्या कमिटी मधले काही लोक जे आहेत ते वेगवेगळ्या बॅकग्राऊंड मधून आले. वेगवेगळ्या बॅकग्राऊंड मध्ये म्हणजे काय, कोणी आयरिश आहे, म्हणजे कोणी आयर्लंडहून आलेला आहे. जी.बी. शॉ हा आयरिश, म्हणजे जी.बी. शॉ स्वतःबद्दल पण बोलतोय. कोणी आयरिश आहे, कोणी स्कॉटिश आहे म्हणजे स्कॉटलंडचा आहे, कोणी वेल्स म्हणजे हा एरिया आहे इंग्लंड मधला. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी मधला एक व्यक्ती होता आणि अमेरिकन व्यक्ती होता. त्या मेंबर्सला काय सांगण्यात आलं, तुम्ही कोर्स बनवा. आणि हा कोर्स काय असेल, कशासाठी असेल, तर करेक्ट इंग्लिश कशी बोलावी याचा सिलेबस तुम्ही तयार करा, कोर्स निर्माण करा. म्हणजे तो आपल्याला लोकांना सुद्धा दाखवता येईल आणि त्यानुसार लोक मग करेक्ट इंग्लिश बोलतील. म्हणजे कमिटीचं काम सुरू झालं. आता कमिटीमध्ये वेगवेगळ्या देशातून वेगवेगळ्या बॅकग्राऊंडचे लोक असल्यामुळे काय झालं बरं, पुढे जी.बी. शॉ म्हणतोय त्यांनी कोर्स बनवला का. G.B. Shaw comments further that the members in that committee do not agree regarding the correct use of English language. आता वेगवेगळे मेंबर्स हे वेगवेगळ्या देशातून वेगवेगळ्या बॅकग्राऊंड मधून आल्यामुळे त्यांची भाषा सुद्धा स्वतःची कशी होती, तर वेगवेगळी होती. जो तो काय म्हणेल, आमचीच भाषा करेक्ट आहे, आमची जी इंग्रजी बोलण्याची पद्धत आहे तीच करेक्ट आहे, राईट. झालं काय, जो आयरिश होता तो म्हटला आमची इंग्रजी परफेक्ट आहे. जो स्कॉटिश होता तो म्हणतोय आवर इंग्लिश इज करेक्ट. वेल्स सुद्धा तेच म्हणायला लागला. म्हणजे त्या मेंबर्स मध्ये भांडणं सुरू झाले की आमची इंग्रजी ही जास्त शुद्ध आहे. भाषेचा वाद सुरू झाला. आपल्याकडे मराठीचं तसंच होतं की नाही, पुण्याचे म्हणतात की आमची शुद्ध आहे, मराठवाड्यावाले म्हणतात आमची शुद्ध आहे, लाईक दॅट. सो द मेंबर्स स्टार्टेड क्वारलिंग अमंग देमसेल्व्स. त्याचे भांडणं व्हायला लागले, मतभेद व्हायला लागले, राईट. आणि कोर्स तर दूरच सोडा, साधे दोन शब्द जे आहेत भाषेतले, इंग्रजी भाषेतले, कोणते, येस अँड नो, येस अँड नो यांचा उच्चार कसा असावा यावर सुद्धा त्यांचं मतभेद झालं, राईट. So the members do not agree as to the pronunciation of the simplest and commonest words like yes and no. कोर्स दूरच राहिला, राईट. म्हणजे येस आणि नो या इंग्रजी भाषेतला अतिशय सोपे शब्द आहेत, कॉमन शब्द आहेत, ते करेक्टली कसे प्रोनाउन्स करायचे यावर सुद्धा मेंबर्सचं एक मत झालं नाही. त्यातही मतभेद त्यांचे, right, because each member said that their own English, their own type of English is correct.
प्रत्येक मेंबरचं मत काय की आमच्या भागातली बोलली जाणारी इंग्रजी ही करेक्ट आहे अशा पद्धतीने. सो नो टू मेंबर्स ऑफ द कमिटी pronounce them exactly alike. So the pronunciation of the simple words like yes and no have different pronunciations made by the committee members. आणि बीबीसीच्या त्या कमिटी मधले लोक येस आणि नो यांचा सुद्धा उच्चार हे वेगवेगळ्या पद्धतीने करायला लागले. जो ऑक्सफोर्डचा असेल त्याच्या पद्धतीने त्याचं प्रोनाउन्सिएशन करायला लागला, आयरिश असेल त्याच्या पद्धतीने त्याचं प्रोनाउन्सिएशन करायला लागला. प्रत्येकाचं मत काय आहे, आमचंच प्रोनाउन्सिएशन करेक्ट आहे, तुमचं रॉंग आहे, असा मतभेद झाला. आणि याचं कारण काय, रिझन, द मेंबर्स डिफर अकॉर्डिंग टू द कंट्री. डिफर म्हणजेच काय, फरक. आणि इंग्रजी भाषा ही प्रत्येक देशामध्ये भागामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने बोलली जाते, त्याच्यामुळे त्या भाषेचा काय झाला, प्रकार सुरू झाला, राईट. आणि प्रत्येक भागातला व्यक्ती हेच बोलू लागला की आमची इंग्रजी जास्त शुद्ध आहे, करेक्ट आहे, राईट. आणि काय झालं मग, कमिटीचं काम पूर्ण होऊ शकेल का असं तर नाही, ती कमिटीने काहीच करू शकली नाही, कारण त्यांच्यामध्येच मतभेद झाले, राईट. त्यामुळे कोणताही सिलेबस बनला नाही, कोणताही कोर्स बनला नाही. सो GB Shaw tells us that it is nonsense to say that all the English speakers speak correctly. जगातले सर्वच इंग्रजी बोलणारे हे करेक्ट बोलतात, ही गोष्ट कशी आहे, खोटी आहे, मूर्खपणाची आहे. मी सुद्धा तुमच्याशी बोलतो आहे, इट डज नॉट मीन that I am speaking English correctly or let's say 100% correct English, right. आणि GB Shaw सुद्धा हेच म्हणतोय that GB Shaw tells the example of himself. स्वतःचं उदाहरण देतो. काय उदाहरण देतोय बघूया पुढे आपण. तेच वाक्य पुन्हा पुन्हा तो बोलतोय, that is there is no such thing as ideally correct English. So Shaw gives self example. Shaw gives self example. What he says that he himself do not speak the same way all the time. तो म्हणतो मी इंग्रजी भाषा बोलतो स्वतः, पण 24 तास मी करेक्ट भाषा बोलत नाही. 24 तास मी एकाच पद्धतीची भाषा बोलत नाही. and nobody does. आणि असं कोणीच बोलू शकत नाही. आता 24 तास करेक्ट भाषा बोलू शकत नाही म्हणजेच काय, see, situation changes the language. When we speak to our teacher, our language is correct, our pronunciation is correct. But when we speak to our close friends, when we speak to our family members, do we use correct English, correct language? No. आपण मराठी बोलतो, आपल्या शिक्षकाशी बोलताना, एखाद्या सिनियर व्यक्तीशी बोलताना, एखाद्या ऑफिसरशी बोलताना आपण करेक्ट मराठी बोलण्याचा प्रयत्न करतो. करेक्ट मराठी म्हणजे काय, आपल्या प्रोनाउन्सिएशनचा आपण विचार करत असतो, आपण बोलले जाणारे शब्द अतिशय काळजीपूर्वक वापरतो, बरोबर आहे. पण आपण तीच मराठी भाषा आपल्या घरच्यांशी, आई वडिलांशी बोलताना, आपल्या जवळच्या मित्रांशी बोलताना तशीच शुद्ध भाषा वापरतो का, काय वाटतं तुम्हाला? हो की नाही? यस, उत्तर द्या. माझा आवाज येतोय? हॅलो. हो सर, येतोय. मी काय बोललो पुन्हा रिपीट करू का? समजलं सर. आपण जी मराठी भाषा बोलतो आहोत, घरच्यांशी बोलताना, आईवडिलांशी बोलताना, जवळच्या मित्राशी बोलताना जी मराठी बोलतो, तीच मराठी आपण घराच्या बाहेर किंवा गावाच्या बाहेर पडल्यानंतर वापरतो का, तर काही बदल होतो? तीच वापरतो सर.
बदल होतो. मराठी भाषा तुम्ही परीक्षेत वापरतात, तीच मराठी भाषा तुम्ही घरी बोलतात का? नाही सर. नाही. राईट. उद्या जर तुम्ही प्राचार्यांच्या कॅबिनमध्ये गेलात तर आई वडिलांशी ज्या पद्धतीने तुम्ही बोलता, जे शब्द तुम्ही वापरतात, तसेच शब्द तुम्ही प्राचार्याच्या कॅबिनमध्ये वापराल का? नाही. नाहीच सर. नाही वापरणार. म्हणजेच काय, भाषा सुद्धा अशीच बदलते. म्हणजे 24 तास आपण सारखीच प्रकारची भाषा बोलू शकत नाही. राईट. म्हणजे आपला समोरचा व्यक्ती कोण आहे त्याच्यानुसार आपण आपली भाषा, बोलण्याची पद्धत, उच्चार हे बदलवत असतो. राईट. त्यामुळे घरात आपण बोलताना केअरलेस असतो, आपण निष्काळजीपणे काही बोलतो, कसं प्रोनाउन्सिएशन करतो. राईट. घरी आपण एखादं काम न करायला सांगितलं तर आपण सहज म्हणतो जायव, नको व, बोलतो की नाही. पण घराच्या बाहेर किंवा गावाच्या बाहेर पडल्यानंतर एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीशी आपण जायव, नको व असं आपण बोलणार नाही. नका हो असंच बोलू आपण. राईट. म्हणजेच आपली भाषा सुद्धा बदलते. जाय व, नको व हे चुकीचं आहे असं म्हणायचं नाही. राईट. कारण ती भाषा सुद्धा वेगळी आहे. म्हणजे प्रत्येक भाषा ही स्वतंत्र आहे, तिला स्वतंत्र महत्व आहे. राईट. मग स्वतंत्र महत्व आहे तर मग करेक्ट आणि इनकरेक्टच्या भानगडीत आपण कशाला पडायचं? जी भाषा आपल्याला येते ना, बोला, मोकळेपणे बोला. So G.B. Shaw gives us the example of himself. He says that as he speaks English, but he does not speak English in the same way all the day. पूर्ण दिवस तो सारखीच भाषा बोलत नाहीये तशी आपण मराठी बोलतो त्याच पद्धतीने. आणि तो म्हणतो, मी जेव्हा भाषण देत असतो, टॉकिंग विथ द ऑडियन्स, मी जेव्हा भाषण देतो ना तेव्हा सगळे लोक माझ्याकडे लक्ष देत असतात. मी काय बोलतो आहे, मी कोणते शब्द वापरतो आहे. राईट. त्याबद्दल सगळ्या लोकांचं लक्ष असतं. मग मी कसं बोललं पाहिजे? आय मस्ट स्पीक करेक्टली अँड केअरफुली. माझं बोलणं, माझे शब्द, माझा उच्चार हा योग्य असला पाहिजे. राईट. परंतु मी जेव्हा घरी जातो, माझ्या बायको सोबत बोलतो, Shaw says that when I speak to my wife, I am not careful. मी काय थोडी काळजी करत नाही माझ्या शब्दांची, माझ्या प्रोनाउन्सिएशनची. राईट. आणि जसं मी भाषणामध्ये शब्द वापरतो, भाषणामध्ये जे वाक्य वापरतो, जे रिदम वापरतो, ताल वापरतो, तशीच भाषा जर माझ्या बायको सोबत बोलली तर काय होईल? बायको काय म्हणेल मला? शॉ म्हणतोय, शी वुड थिंक दॅट आय एम गोइंग मॅड. त्या माझा नवरा वेडा झालेला आहे, माझ्याशी सुद्धा तो अशा पद्धतीने बोलतो, असं G.B. शॉला वाटतं. G.B. शॉ म्हणतो, घरी बायको सोबत बोलताना भाषा ही वेगळी असणार आणि बाहेर लेक्चर देताना भाषा सुद्धा वेगळी असणार. आता मी सुद्धा तुमच्या सोबत बोलतो आहे, मराठी बोलतो आहे. तुमच्या सोबत बोलत असताना माझे शब्द हे ठरलेले आहेत, माझे उच्चार हे व्यवस्थितच असणार आहेत. राईट. पण मी जेव्हा माझ्या घरी जाईल, माझ्या आईशी, माझ्या कुटुंबाशी मी जेव्हा बोलणार, तेव्हा मी तुमच्याशी जी भाषा वापरतो आहे ती वापरणार नाही. माझी घरची भाषा थोडीशी वेगळी असणार. पण मी क्लासरूम मधली भाषा जर घरी वापरायला लागलो तर कसं होईल? मग घरचे लोक म्हणतील, बाबा ठीक आहे की नाही. राईट. म्हणजे घरची भाषा ही प्रत्येकाची वेगळी आहे. राईट. घरची भाषा करेक्ट नाही असं अजिबात नाही. राईट. सो G.B. Shaw tells us the same thing. Right. So when we have our close friends, when we have our relatives, when we have our neighbors, when we have our family members, we use broken type of language. आपण तोडकी मोडकी चुकीची भाषा वापरतो. पण तीच व्यक्ती एखाद्या फॉर्मल ठिकाणी गेली, राईट, घराबाहेर, गावाबाहेर गेली, दुसऱ्या व्यक्तीसोबत बोलताना ती वेगळ्या पद्धतीची भाषा वापरते, करेक्ट भाषा वापरण्याचा प्रयत्न करते. राईट. सो वी शुड नॉट गो फॉर करेक्ट इंग्लिश. आणि तो म्हणतोय की
there are two types of manners. One is company manners, see the last lines. Company manners, right? And second is home manners. So company manners means formal type of language and home manners means informal type of language. So when we have a conversation with our family members, with our friends, with our relatives, with our neighbors, we use home manners. Okay? Home manners of language. And when we are in some formal situation in schools, in colleges, right? In seminars, in speech, we use company manners, right? We use company manners, right? So this is the difference between formal and informal language. म्हणजे तोच आहे, भाषा तीच आहे, पण परिस्थितीनुसार काय झाली, भाषा ही बदलते आहे, right? Shaw gives us more example. And what is that? Shaw tells us that if you come to London आणि जर तुम्हाला लंडनला यायचा चान्स मिळाला तर तुम्ही काय कराल? तुम्ही म्हणाल, अरे बापरे, आम्हाला तर इंग्रजी येतच नाही, मला याची तर थोडीफारच येते, तर माझं इंग्लंडमध्ये कसं होईल, मला बोलताच येणार नाही. शॉ म्हणतो, जर तुम्ही इंग्लंडला आले तर कधीही काय कधीही करेक्ट इंग्लिश बोलण्याचा प्रयत्न करू नका, कारण इंग्लंडमध्ये कोणीही करेक्ट इंग्लिश बोलत नाही. It's shocking, right? So Joshua tells us that if you come to London, if you come to England, don't try to speak correct English, because in England 99.99% people speak bad English, incorrect English, broken English. So काय म्हणतोय, जर तुम्ही इंग्लंडला आले तर तुम्हाला लक्षात येईल की 99.99% लोक, इंग्लिश लोक, हे इंग्रजी भाषा चुकीच्या पद्धतीने बोलतात. ब्रोकन, राईट? ब्रोकन टाइप ऑफ लँग्वेज. मग आपण कशाला त्याच्या मागे जायचं जास्त? आपल्याला जी तोडकी मोडकी आली, ब्रोकन आली, तर आपण पण यूज केलं पाहिजे की नाही? आणि शॉ म्हणतो, जरी तुम्हाला वाटलं नाही मला करेक्ट इंग्रजीच बोलायची आहे इंग्लंडमध्ये, तर काय होईल? शॉ पुढे सांगतोय आपल्याला. सो इफ यू यूज करेक्ट इंग्लिश इन इंग्लंड, व्हॉट वुड हॅपन? नो वन हेल्प यू. इंग्लंडमध्ये तुम्हाला कोणीही मदत करणार नाही, राईट? आणि जर तुम्ही ब्रोकन इंग्लिश वापरली, बॅड इंग्लिश वापरली, इनकरेक्ट इंग्लिश वापरली, तर काय होईल? एव्हरीवन वुड हेल्प यू. प्रत्येक जण तुम्हाला मदत करेल. बॅड इंग्लिश वापरली म्हणजेच काय, अरे हा आपल्यातलाच माणूस दिसतोय बरं का, अशा पद्धतीने त्याची भावना होईल. आणि जर तुम्ही जर करेक्ट इंग्लिश वापरली, प्युअर इंग्लिश वापरली, तर काय होईल? सी, तर त्या व्यक्तीला ते म्हणतील, हा आपली मस्करी करतोय, हा आपली काय करतोय? मस्करी करतोय, राईट? आणि जर तुम्ही करेक्ट इंग्लिश वापरली तर लोक, तिथले लोक तुम्हाला भिकारीच म्हणतील. काय म्हणतील? भिकारी. आणि कोणी तुम्हाला मदत करायला येणार नाही. पण दुसऱ्या बाजूने जर तुम्ही बॅड इंग्लिश वापरली, इनकरेक्ट इंग्लिश वापरली, तर लोक तुम्हाला त्यांच्यातलेच म्हणतील, अरे आपलाच भाऊ आहे, त्याला मदत करा, अशा पद्धतीने, राईट? सो गो फॉर बॅड इंग्लिश, यूज ब्रोकन इंग्लिश. वापरा की तुम्हाला जेवढं नॉलेज आहे तेवढं वापरा, चुकीचं वापरा इंग्लिश, काही अडचण नाही, असं शॉ म्हणतोय, राईट? म्हणजे इंग्लंडमध्येच ती भाषा करेक्ट बोलली जात नाहीये. सो स्पीक ब्रोकन इंग्लिश, दॅट इज ऍडवाइस बाय GB शॉ, राईट? आणि तेच वाक्य तर पुन्हा पुन्हा बोलतो आहे की आपण इंग्रजी भाषा जशी येते तसं बोला, जास्त काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही, राईट? ब्रोकन बोला, तुटकी फुटकी बोला, आपल्या मनातलं जे आहे ते समोरच्याला कळालं ना, संपलं काम. भाषेचं काम तेवढंच आहे, ठीक आहे? ओके.
So that's the ending of our discussion, spoken English and broken English by